اسرائیلی حملے جاری ہیں. کل سے اب تک مزید 90 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. اسرائیلی فوج نے چند ہفتوں میں امداد کے منتظر 743 فلسطینیوں کو بھی مارا ہے حملوں میں، تازہ حملوں میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یمن پر بھی حملہ کیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سپورٹ اس وقت غزہ کے لوگوں کو مل رہی ہے، جس بھی قسم کی سپورٹ ہے، پہلے اس کو کٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، ان کو بالکل ویکن اپ یعنی بہت کمزور کیا جائے، تاکہ پھر ہم غزہ میں جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. تو سینئر تجزیہ کار منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ ایک طرف سیز فائر کرانے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ 60 دن کی سیز فائر ہو گیا، عارضی جنگ بندی ہے، مذاکرات کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں. یہ پلان ہے کیا اصل میں غزہ کو لے کر، فلسطینیوں کو لے کر؟ بس یہ ایک جنگ بندی کی آڑ میں اپنی جو جنگ ہے اس میں ایک لٹ اپ لاتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس جنگی دباؤ کے تحت جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کیے جائیں. کیونکہ اگر جنگ نے معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے ہوتے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت 22 ماہ ہو گئے ہیں غزہ کی جنگ کو. وہاں پہ کون سا ایسا اسلحہ، گولہ بارود، ہتھیار ہے جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر استعمال نہیں کیا، لیکن ابھی تک وہ فلسطینیوں کا حوصلہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. حتیٰ کہ جدید دور کی جو جنگ ہے اس کے جو قوانین اور ضوابط ہیں، یعنی قحط تک کو انہوں نے، پانی کو انہوں نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ جو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے نام سے ایک نام نہاد امداد کی تقسیم کا ادارہ ہے، وہ بنیادی طور پہ موت کی تقسیم کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ امداد لینے کے لیے آنے والے جو فلسطینی جمع ہوتے ہیں ان پر اندھا دھند گولیاں جو برسائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو آٹے کا ایک ٹوڑا اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے پیاروں کی لاشیں جو ہیں وہ کندھوں پہ اٹھائے وہاں سے خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. اور اب اس تمام تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو اسی کے اندر جو ہے اس وقت نیتن یاہو صاحب دوبارہ واشنگٹن یاترا کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنے سرپرست اعلیٰ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہی جو جنگ بندی کا جو اس وقت شور و غوغا ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی وہاں پہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقام جو دوحہ جہاں پہ یہ نیگوسیشن انڈائریکٹ جاری ہیں حماس کے ساتھ مصالحت کاروں کے ذریعے، وہاں پہ اصل میدان جو ہے وہ سج رہا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام آنکھیں جو ہیں وہ دوحہ یا قطر کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ جو جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہیں وہ اس فائنلی کیا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. تو حماس نے جو مطالبات پیش کیے ہیں، جو امریکی منصوبے کے جواب میں پیش کیے تھے، اسے اس وقت تک جو یعنی فوری رد عمل دیکھنے میں آیا. اسرائیل تو ماننے سے انکاری ہے، لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو نے اپنا ایک وفد بھیجا ہے. لیکن اس وفد کے پاس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فائنل سیٹلمنٹ کا کوئی مکمل اختیار نہیں دے کے بھیجا گیا. انہیں بس ایک مذاکرت کار کے طور پہ ہی بھیجا گیا ہے کہ وہ حماس کے جو مطالبات ہیں، خاص طور پہ جو وہاں سے منصور صاحب مطالبات کیا ہیں، اسرائیل کے مطالبات کیا ہیں فلسطین کے لوگوں سے؟ جی اس میں بنیادی طور پہ تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے وہ من و عن تسلیم کیا جائے. اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی کنٹروورشل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حماس کی قیادت کا انخلاء چاہتے ہیں، یعنی ان کی بے دخلی چاہتے ہیں غزہ سے. اور دوسرے نمبر پہ ہتھیار ڈالنے کا ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو حماس نے آؤٹ رائٹلی یہ دونوں مطالبات مسترد کی ہیں. اس کے جواب میں حماس نے کہا ہے کہ یہ جو فائر بندی 60 دن کی کہی جا رہی ہے اس کو مستقل رکھا جائے. اور حماس کی اس تجویز کو اسرائیل سمجھتا ہے کہ شاید مذاکرات کو طول دے کے حماس جو ہے وہ ٹائم بائی کرے گی. لہذا ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی 60 روزہ اسی نوعیت کی یعنی ایک ڈیڈ لائن باؤنڈ جو فائر بندی ہے اس کو مارچ میں ہی اسرائیل نے ہی خود وائلیٹ کیا تھا. اسی طریقے سے حماس کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہاں سے جو فوجی انخلاء ہونا ہے اس کے لیے جو نقشے ہیں وہ فائنل کیے جائیں. اسی طریقے سے حماس کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ جو غزہ اس جنگ بندی کے بعد جو امداد کی تقسیم کا کام ہے وہ اس غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے بجائے جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں اور مختلف انڈیپینڈنٹ این جی اوز ہیں وہ اس کو تقسیم کریں. کیونکہ اس طریقے سے یہ بالکل جسے کہنے گے چیری پک طریقے سے یہ تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں بعض لوگوں کو یہ امداد دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے، یا بعض علاقوں میں امداد پہنچتی ہے اور بعض میں نہیں پہنچتی. یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جس پہ ابھی پھر اسی طریقے سے جو فائنل میپس ایگری کرنے ہیں حماس نے اور اسرائیل نے کہ جب یہ جنگ بندی ہوگی تو اسرائیل کس طرح تک یا کس جگہ تک جو ہے وہ انخلاء کرے گا. کیونکہ اس کے بغیر آپ غزہ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تعمیراتی کام
कोई रिकंस्ट्रक्शन वो नहीं कर सकते जब तक इसराइली फौज वहां से अपनी उन पोजीशंस पे वापस नहीं चली जाती जहां पर वो मार्च इस साल फायरबंदी जो इसराइल ने ही वायलेट की थी उन मकामात तक नहीं जाती। अच्छा, ये वो इश्यूज हैं जिस पे इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। सर अब मुझे बताएं कि ये तो क्या मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। जिस तरह पेशकदमी जारी है इसराइल की और उसके जो साथ दे रहे हैं मुमालिक, आसपास गजा के मुल्कों को कमज़ोर किया जा रहा है। और शाम की नादिया ने भी बात की कि शाम में रिजीम चेंज उनका हो चुका है, ईरान को वो एक उनके मुताबिक सबक सिखा चुके हैं, तो अब वो अपनी मर्जी से इस प्लान पर अमल दरामद करेंगे बजाय इसके कि वो टेबल पे बैठे और हमास को कुछ गिव एंड टेक का मामला करें। देखिए जो उनका लार्जर एजेंडा है जिसको आगे वो अपने एक अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में इस वक्त टेबल पे लाना चाहते हैं, उसके लिए जो खित्ते के ममालिक और बिलखुसूस जो मुतमव्वल अरब और खलीजी रियासतें हैं उन्होंने जो शराइत पेश की हैं उसके लिए ज़रूरी है ये होमवर्क इस वक्त जो किया जा रहा है इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत जो है मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस हो, उससे कम तर पे इस वक्त अरब दुनिया जो है या अरब लीग जो है वो किसी किस्म की उस पर इसराइल के साथ सफारती या नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होगी। ये बात इसराइल को भी मालूम है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों मशरक़ वस्ता के दौरे के मौके पे ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पे पहुंचा दिया गया था और इसका इजहार रियाद में और कतर में और यूएई में बरमला उनकी क़यादत ने पब्लिक मकामात पे भी और खुफिया मुलाकातों में भी उन्हें कन्वे कर दिया था कि इससे पहले आप हमसे किसी किस्म के कोई ताउन की तवक्को ना रखें। अब अगर तो इसराइल और अमेरिका को वाकई खत्ते में अपना इन्फ्लुएंस चाहे वो सिफारती तौर पर बढ़ाना है या एक जो उनका खुफिया एजेंडा है एक उसको लार्जर मिडल ईस्ट के तौर पे, उसके लिए कम अज़ कम जो है जो शराइत उन्हें अरबों की और ख़ास तौर पे अरब लीग की ये माननी पड़ेंगी। अदरवाइज़ उसके बगैर मैं समझता हूँ इसराइल जितना ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ रवा रख चुका है वो इस वक्त काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। ख़ुद इसराइल के अंदर इस बात पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं और जो बचे खुचे उनके इस वक्त कैदी बाकी रह गए हैं उनके हवाले से भी लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। इस नौयत के जो तमाम यानी खर्चात थे वो इस वक्त खुद नेतन्याहू को भी हांट कर रहे हैं, अदालतें उनके पीछे हैं। अमेरिकी सदर वाशिंगटन से बैठ के इसराइली अदालतों को डिक्टेट कर रहे हैं कि आप अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ इक़दाम रोकें क्योंकि वो इस वक्त जंग की हालत में है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से दुनिया जो है वो बुली करके नहीं चलाई जा सकती और माजी में देख लिया है कि ताकत का जो बेमहाबा इस्तेमाल है वो मसाइल के हल के बजाय उनको मज़ीद उलझाता है। और आपने देख लिया कि यही एक्टिविटी जो है अमेरिका माजी में वियतनाम में भी कर चुका है, इराक के अंदर भी कर चुका है। आप देख सकते हैं कि आप हमें बताएं कि ये हिस्ट्री तो गवाह है, ऐसे बहुत वाक़यात ऐसे होते रहे हैं और ये जो हो रहा है इस खित्ते में अगर इसको रोका ना गया टाइमली तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि क्या भुगतना पड़ेगा हमें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बिल्कुल, हमें का मतलब ममालिक ये खित्ता पूरा ज़ाहिर है इसमें हम भी शामिल हैं, सब हम क्या इसके असरात होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या सबको भुगतने पड़ेंगे? इसमें जी देखिए जो सबसे बड़ा फॉल आउट है वो तो यही है कि आप बड़े पैमाने पे जिस तरीके से इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं तो ऐसे में तो फिर इसराइल और अमेरिका की जारहियत कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। रिसेंटली आपने देखा कि इसी नौयत के मुज़ाकरात के 2 मराहल को खुद इसराइल और अमेरिका ने अपनी बारी पर जो है वो तज के ईरान पर जो है वो खुली चढ़ाई कर दी और हम बिल्कुल एक जंग के दहाने पे पहुंचे हुए थे। यानी ईरान हमारा हमसाया मुल्क होने के नाते और जिस तरीके से उनकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और ये बात तो किसी से पोशीदा नहीं है, खुद इसराइली हुकाम उनके जो उनके वज़रा आज़म माजी में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान अगर इसराइल को ख़तरा है तो वो ईरान और पाकिस्तान से है, क्योंकि ये जौहरी तवानाई हासिल करना चाहते हैं और कर चुके हैं और इनके जौहरी तवानाई के जो मंसूबे हैं वो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और ख़ास तौर पे रिसेंटली आपको याद होगा कि एक मशरक़ी दुश्मन जो है हमारा भारत जो है वो भी इस नौयत की एक मुहिम जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर चुका है, अगरचे उसे उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है, जिसके बाद वो अपना जो है सिंदूर जो है वो उसमें से जो रिश्ता हुआ खून है वो अब उसकी मरहम पट्टी के लिए अपने उन पायलट्स को और अपने उन फौजियों को जो इस जंग में काम आए हैं उनको एजाज़ात देने की तकारीब मुनक़्क़द करके अपने अवाम की जो है वो अश्कशोई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो एक लार्जर एजेंडा और इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए जी इस वक्त
यानी जितना अनरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है, आपने देखा कि ईरान की जंग के बाद जिस तरीके से ईरान ने एक रद्दअमल दिया और ख़ास तौर पे आपने हॉर्मुज़ को बंद करने की बातें हुई, खुद कतर पर जो उनके अमरीकी बेस पर एक हमला किया गया, तो ये अगरचे अलामती हैसियत रखती हैं, लेकिन अगर इन इश्यूज को परमानेंटली सेटल डाउन ना किया गया, जैसे अभी आपने जो में जिक्र किया कि यमन पर चढ़ाई कर दी गई, इसी तरीके से कल ही रात जो है लबनान पर हमले किए गए हैं और उन्हें इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो हथियार फेंक दें। हालांकि इस वक्त वहाँ की जो हिजबुल्लाह है वो मुकम्मल ताउन कर रही है जो मिशेल ऑन उनके सदर हैं उनके साथ और उनकी हुकूमत के साथ, लेकिन ये उनको बिल्कुल निचले बैठने पे मजबूर कर रहे हैं। माजी में यासर अरफात साहब ने भी बड़े अमन मुज़ाकरात किए थे, हथियार उन्होंने भी नहीं डाले। खुद इनकी जो इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान तंजीम है, जो फतह तंजीम है, उसका जो मिलिट्री विंग है शोहदाए अक्सा ब्रिगेड, शोहदाए अक्सा ब्रिगेड, उनका मिलिट्री विंग है, वो खुद इस वक्त मुसल्ला है। तो ऐसे में ये कैसे हमास से गैर मुसल्ला होने का मुतालबा कर सकते हैं या हिजबुल्लाह से गैर, क्योंकि आप एक ऐसी फलस्तीनी रियासत तश्कील दे रहे हैं जिसका ना तो दिफा आपके पास है ना आपके पास उसकी करेंसी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपना तज्जिया दिया।